प्लस टू बोर्ड एग्जाम पाखे आसिलानी आमे किछि भी पढ़िनु किछि भी नोट करिनु ट्यूशन कॉलेज रे टाइम पड़ेला राति रे बही देखिले निद लागुछि थक्का लागुछि एते सारा क्वेश्चन देखिले डर लागुछि एते कम दिन भितरे एते सारा क्वेश्चन केमिति मने रखिबु केमिति परीक्षा रे भलो परसेंट रखिबु जदि परीक्षा रे भलो मार्क न रहिला घर लोक कोन कहिबे ट्यूशन सर कोन कहिबे पिला माने एही भली भाबुथिबा पिला माननकु मु गोटे कथा कहिबी एही कथा भाबिकी टेंशन नेले ना आमर बाकी समय भी चली जाई थाए तुमको एमिति लागुथिबो कि एते सारा यूनिट अछि आमे पढ़िथिबा यूनिट रु जदि क्वेश्चन न आसे आमे कोन करिबु किए जानिछि तमे पढ़िथिबा यूनिट रु भी प्रश्न आसी जाई पारे तो पिला माने जमा भी टेंशन नियनी टेंशन नै कि पढ़िले ना आमे पूर्वरु पढ़िथिबा पाठ को भूली जांती आउ जहा भी किछि पढ़ंती ना ताकू मध्य भूली जांती सेथिपाई पिला माने तमानको कहूची मु जमा भी टेंशन नै कि पढ़नी तो पिला माने एबे भी बहुत समय अछि परीक्षा रे तमरो दिने हो दुई दिन हो एमिति गैप रहउची तो माने पढ़िबा पई चेष्टा करो जमा भी समय नष्ट कर नाही ठीक अछि देखिबो पिला माने तमाननको एग्जाम बहुत ही भलो हबो ठीक अछि तो देखिबा पिला माने जो माने भी इकोनॉमिक्स नेइचो इकोनॉमिक्स रो किछि 2 मार्किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे आलोचना करिबा जहा तम एग्जाम पई कि बहुत भलो हबो तो पिला माने आमे आ समय नष्ट करिबा नाही जेहेतु तमानको एग्जाम आ अल्प दिन रहिला तो पिला माने ता पूर्वरु जत माने एही वीडियो टी को देखुताओ किबा एही चैनल रे नुवा छ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि स्थानगत उपयोगिता कोन पिला माने मने रखिबो स्थानगत उपयोगिता कोन कोनोसी द्रव्य बा सेवार स्थान परिवर्तन करी जेउ उपयोगिता वृद्धि करा जाए ताहाकू स्थानगत उपयोगिता कुहा जाए उदाहरण स्वरूप द्रव्य को एहार उत्पादन स्थानरू बजार को स्थानांतरित करी एहार उपयोगिता वृद्धि करा जाई थाए सेहीपरि कोनोसी द्रव्य को एहार अधिक उत्पन्न हेउथिबा स्थानरू कम उत्पादन किंबा उत्पादन हेउ नथिबा स्थान को स्थानांतरित करी एहार विनिमय मूल्य वृद्धि करा जाई पारे पिला माने मने रखिबो स्थानगत उपयोगिता कोन बहुत इंपोर्टेंट अछि तमानको पई कोनोसी द्रव्य बा सेवार स्थान परिवर्तन करी जेउ उपयोगिता वृद्धि करा जाए ताहाकू स्थानगत उपयोगिता कुहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अर्थनैतिक द्रव्य कहिले तुमे कोन बुझ अर्थनैतिक द्रव्य कहिले तुमे कोन बुझ ना विनिमय मूल्य थिबा द्रव्य समूह को अर्थनैतिक द्रव्य कुहा जाए अर्थनैतिक द्रव्यर जोगान चाहिदा तुलना रे सीमित एहार उत्पादन क्षेत्र रे मनिषर अवदान रहिछि स्वल्पता दृष्टि अर्थनैतिक द्रव्य पई उपभोक्ता को दाम देबाकू पड़ी थाए तेणु अर्थनैतिक द्रव्यर उभय व्यवहारिक और विनिमय मूल्य रहिछि आम चारिपटे थिबा समस्त द्रव्य जेउथिपाई आमे दाम देइथाउ से सबु अर्थनैतिक द्रव्य पिला माने मने रखिबो अर्थनैतिक द्रव्य कहिले तमाने कोन बुझ विनिमय मूल्य थिबा द्रव्य समूह को अर्थनैतिक द्रव्य कुहा जाए पिला माने मने रखिबो विनिमय मूल्य थिबा द्रव्य समूह को अर्थनैतिक द्रव्य कुहा जाए एमिति भी सटाई प्रश्न परीक्षा रे आसी पारे विनिमय मूल्य थिबा द्रव्य समूह को डैश द्रव्य कुहा जाए पिला माने मने रखिबो अर्थनैतिक द्रव्य कुहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिदार परिवर्तन कहिले तुमे कोन बुझ चाहिदार परिवर्तन कहिले तुमे कोन बुझ पिला माने ना कोनोसी द्रव्य पई चाहिदा द्रव्यर दर व्यतीत अन्य अनेक उपादान द्वारा प्रभावित होइथाय एही अन्यान्य उपादान मानक मध्यरु गोटिए बा अधिक रे परिवर्तन हेले चाहिदा रे परिवर्तन होइथाय एहा फଳରେ चाहिदा रेखार अवस्थिति रे परिवर्तन घटी एहा बामकू बा डाहाणकू घुंची जाई थाए पिला माने मने रखिबो चाहिदार परिवर्तन कहिले तुमे कोन बुझ कोनोसी द्रव्य पई चाहिदा द्रव्यर दर व्यतीत अन्य अनेक उपादान द्वारा प्रभावित होइथाय एही अन्यान्य उपादान मानक मध्यरु गोटिए बा अधिक रे परिवर्तन हेले चाहिदा रे परिवर्तन होइथाय
ଏହା ଫଳରେ ଚାହିଦା ରେଖାର ଅବସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ବାମକୁ ବା ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମେ ପଢିଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଥିଲା କଣ ନା ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କଣ ଅଛି ନା ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିବ? ଚାହିଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦାର ପରିମାଣରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାତ୍ରାକୁ ବା ଚାହିଦାରେ ଘଟୁଥିବା ସଂକୋଚନ ବା ପ୍ରସାରଣର ମାତ୍ରାକୁ ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ସଂଜ୍ଞା। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଢୁଛ ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 3 ଥର ପଢିଲେ ତମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହବ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ? ପିଲାମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉତ୍ପାଦନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉପଯୋଗିତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଉପଯୋଗିତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଉପଯୋଗିତା ସଂଯୋଗ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଗୋଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଯୋଗଦାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ 4 ଶ୍ରେଣୀର ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ସଂଗଠନ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂମିର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ଉପଯୋଗିତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଉପଯୋଗିତା ସଂଯୋଗ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଗୋଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଯୋଗଦାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ସଂଗଠନ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂମିର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଉତ୍ପାଦନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କଣ ନା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନଥିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କଣ? ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ବୁଝ ତମାନେ ନା ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କଣ? ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଏକକ ବିକ୍ରି କଲେ ମୋଟ ଆୟରେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଆକଳନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବ MR = TRN - TRN - 1। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଏକକ ବିକ୍ରି କଲେ ମୋଟ ଆୟରେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କୁହାଯାଏ।
ପିଲାମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଆୟର ସୂତ୍ର ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ MR ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ TRN ମାଇନସ୍ TRN ମାଇନସ୍ 1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯେକୌଣସି 4 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯେକୌଣସି 4 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 4 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା, ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 4 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ, 4 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 4 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚାହିଦା ସହିତ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥାୟୀ ସାଧନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳରେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚାହିଦା ସହିତ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଆୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆୟକର ଓ ପୁଞ୍ଜିକର ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବଳକା ରହେ, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦେୟକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ ମିଳିଥାଏ। ଅତଏବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ମାଇନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ମାଇନସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ପାଉଣା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆୟକର ଓ ପୁଞ୍ଜିକର ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବଳକା ରହେ, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ଶାଖା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମୂହିକ ଉତ୍ପାଦନ, ନିୟୋଜନ ଓ ଦରର ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଓ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ଶାଖା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, 2 ଥର 3 ଥର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର କାଗଜ ଓ ଧାତୁ ମୁଦ୍ରା ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା। ସୁତରାଂ ବିଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା, ଧାତବ ମୁଦ୍ରା ଓ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ବି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ପାଉଣା ପରିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର କାଗଜ ଓ ଧାତୁ ମୁଦ୍ରା ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା। ସୁତରାଂ ବିଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ରା,
धातव मुद्रा और कागज मुद्रा आकार रे प्रचलित हुए। पिला माने मन रखिबो वास्तव मुद्रा कहिले तुम माने कोन बुझ। पिला माने आज ये वीडियो रे आमे इकोनॉमिक्स रो जेतिक भी 2 मार्किया प्रश्न पढ़िले से सब तुम मानक एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट अछि, बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिला माने तुम माने वीडियो देखुछो किंतु सब्सक्राइब करूना। पिला माने काहेकि जदि सब्सक्राइब करिवो ताहले मु तुम मानक पाई पुणी एही भली वीडियो नेकी आसीबी। ठीक अछि। तो पिला माने तुम मानक जदि एही वीडियो टी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।